जी अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਗੁਮਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜਨਾਬ? अल्लाह का बड़ा एहसान, बड़े सोहने लग रहे हो आज। ਸਰ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟੂਡੀਓ ਆਮਦ ਤੇ ਮੈਂ ਅਥਾ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੇਦ ਕਹਿਣਾ। जी जी सो बिस्मिल्लाह, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ, ਬੜੀ ਬੜਾ ਸ਼ਫਕਤ ਸੋਹਣਾ ਨਾਲ। ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਟ, ਇੱਕ ਮੌਸਮ ਦੇ ਬਦਲਣ ਦਾ ਚੱਕਰ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕਾਰ ਲਾਵਾਰਸ ਟੰਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਪਾ ਲੈਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਵਾਰਸ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਸਰ, ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਿਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇਕ ਕਮਾਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਲਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਾਵਾਰਸ ਘਰ ਪਏ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹਨ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਬਣੇ ਨਾ ਉਹ ਵਾਰਿਸ ਰਹੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਬਣੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਬਸ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਾਇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੂੜਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਢੇਰ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਚੁੱਕਿਆ। ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਹਿਰੀਕ ਲਬੈਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਹਿਰੀਕ ਲਬੈਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਸ ਤਰਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਇਲਮੀ ਅਦਬੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਪਸ ਮੰਜ਼ਰ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਗ੍ਰਿਪ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਕਰੀਬ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਹਿਰੀਕ ਲਬੈਕ ਤੇ ਥੋੜਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਸ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਵਜੂਦ ਚ ਆਏ, ਤੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟੋ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸਕੋ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪੇ तो रोशनी में पा लें। जी जी। वो है कि थे मदरसा में सिर्फ 3 महीने पढ़ सके हैं जी। अच्छा। तो उन्होंने मेहरबानी फरमाई, उन्होंने कहा कि तू इस काबिल नहीं है तो निकले तो। बिल्कुल ठीक है। और दूसरी गल ये कि पाकिस्तान में जी मजहबी सियासत है और मदरसा रिफॉर्म्स के इशू ने इन्होंने ते थोड़ी बहुत कोई काम शम किया है, तो थोड़े जैसे भरावां दी अनायत और मुहब्बत कि तुसीं उन्होंने बहुत ज़्यादा बता के दस देंदे हो। जी। लेकिन इशू ये कि लाजमी पाकिस्तान में मजहबी जमातां ते मजहबी सियासत एक बड़ा अहम इशू है। तो TLP क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस है, जी जी, तो इस वजह तो उससे गल करना भी बड़ा अहम है। लोग जानना चाहते हैं TLP की है, बिल्कुल सही, किस तरह बनी है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये सारी चीज़ें तो हिस्ट्री का एक मौजून है। अजकल की हो रहा है, बिल्कुल ते हाफिज़ साद रिजवी साहब कितने ने, उन्होंने छोटे भाई अनस रिजवी साहब कितने ने, कितने लोग उथे तय हुए ने मुरीद के विच, और कितने जख्मी हुए ने। इतनी गल्लां ने जितनी ज़बानां ने, ते लोग कुछ कह रहे हैं जी 1000 बंदा मारा गया। अच्छा, जिससे मुँह ते जिहड़ी शय चढ़ रही है ना वो उसी तरह बयान कर रहा है। बिल्कुल साडा ते तुहाडा ते खैर एक उसूली मौक़िफ़ है कि इस कायनात विच कोई भी बंदा नहीं मारा जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक। और TLP ने जिहड़े बंदे मारे ने सानू उन्हां ते बहुत ज़्यादा दुख और तशवीश है, और TLP वाले जिहड़े मरे ने सानू उहदी बहुत ज़्यादा तकलीफ है। इंसान नू, हाँ, इंसान इस दुनिया में आना चाहिए तो उन्होंने इंसान का पुत्र बन के रहना चाहिए। बिल्कुल। और कोई ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए जिहदी वजह तो माशरे में खून खराबा और फसाद पैदा होए। लेकिन ये जिहड़े हालिया वाक़यात ने बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तुहानू पता है कि TLP कोई साल एक हो गया सी, कोई उन्होंने एक्टिविटी नहीं हो रही सी, तो जमात इस्लामी नंबर ले रही सी, JUI वाले नंबर ले रहे सन, फ़लस्तीन का इशू, कश्मीर का इशू। लाजमी जमातां ओन है कि जिन्हां दी पार्लीमेंट में एक नुमाइंदगी है और इस्टैबलिश पार्टियां ने और पाकिस्तान बनने को पहले दी पार्टियां ने। बिल्कुल। तो इत्थों अंदाज़ा लाओ ना कि इन्हां पार्टियां दी ग्रिप जिहड़ी है वो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं है। तुसीं जमात इस्लामी नूं सिर्फ पाकिस्तान की पार्टी नहीं कह सकते। बिल्कुल ठीक। इस टाइम ते बांग्लादेश में वो इक़्तिदार में आई हुई है। जी जी, डोमिनेटिंग पोजीशन है, और उसने बड़ी तहरीक लड़के हसीना वाजिद ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਫਾਂਸੀਆਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹਕੂਮਤ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। अच्छा, फिर हिंदुस्तान में देखो ना, जमात इस्लामी हिंदुस्तान में भी है और जन्म भूमि जमात इस्लामी दी हिंदुस्तान में है। बिल्कुल। फिर यही जमात इस्लामी ਤੁਹਾਨੂੰ पड़ोस मुल्क अफगानिस्तान में नज़र आती। फिर जमीयत उलमा इस्लाम ਨੂੰ देखो ना, 1867 ਵਿੱਚ दारूम देवबंद ਬਣਿਆ, ਤੇ दारूम देवबंद सिर्फ मदरसे का नाम नहीं सी। देवबंद दो चीज़ों का नाम है। बिल्कुल ठीक। मदरसा और जमीयत उलमा इस्लाम।
ਤੇ ਇਸ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਬਣੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੋਈ 150 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਅਰਸਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਤੇ TLP ਤੇ 5-6 ਸਾਲ ਦੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। लेकिन TLP ਦੀ एक खूबी से मनोगे कि पाकिस्तान में किसी भी मजहबी जमात को इतना वोट बैंक नहीं है जितना TLP को है। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। और 2024 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫੈਬਰੂਰੀ 2024 ਵਿੱਚ तो उस ਵਿੱਚ भी TLP ने बहुत ज़्यादा वोट बैंक लिया और पाकिस्तान की सारी मजहबी जमातों को सबसे ज़्यादा वोट बैंक TLP को 2018 ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਹਿੱਸਾ तो ਲਿਆ। उन्होंने 2 सीटां ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਇਸ ਦਫਾ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ ਔਰ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿस्तान ਦੀ ਵਾਹਿਦ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿस्तान ਨੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ और TLP ने भी पूरे पाकिस्तान में सवाए 17 सीटां तो बाकी बंदे खड़े ਕੀਤੇ ਇਹ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸਵਾਏ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ TLP ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਖਤਲਾਫ ਰੱਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ TLP ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿस्तान ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗਾਇਬ ਹਾਂ सोशल मीडिया तो उसमें गायब हाँ सियासत जिसे नज़र नहीं आ रही तो ऐसे कर के रहे हैं तो उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन का चूरन तो बहुत चंगा चूरन है ਤੇ ਬੜਾ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ? नहीं उन्होंने इस दौरान का हरकतें की ने कुछ बहुत बड़ा फ़लस्तीन मार्च भी किया बिल्कुल शुरू में इतने इस्लामाबाद आए सन तो बहुत बड़ा रैली से उन्होंने दी और लियाकत बाग में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी और बहुत सी जगह तो उन्होंने मुजाहरे वगैरह किए और फ़लस्तीन में कोई तंजीमां नूं ऑर्गेनाइज करके उन्होंने कुछ सामान वगैरह भी पहुँचाया यानी थे लोकल ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव करके ना पार्टनरशिप और जॉइंट वेंचर करके उन्होंने काम भी किए सारे ये सारा कुछ किया उन्होंने ये थोड़ी ज्यादती हो जाती कि बाज़ अवत असें चीज़ों नूं दुरुस्त तनाज़र बिना देखा तो अच्छा ये तो हो गया उन्होंने सारा काम ना इशू इस वजह पैदा होया कि कोई महीना पहले की गल है ये मस्जिद रहमतुल आलमीन जिहड़ी लाहौर में मस्जिद है खादम रिजवी साहब जिथे इमाम और खतीब सन उत्थे उन्होंने एक मीटिंग हो रही सी और ये मीटिंग इस सिलसिले में सी कि असा ने एक अक्सा मार्च करना है इस्लामाबाद की तरफ सारे ने कहा बिल्कुल ठीक है जी होना चाहिए ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि ये मजहबी तंजीमां ਨੂੰ एक्टिविटी करते हैं तो लोग कोई पैसे भी देने हैं ना ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰੋ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਓ ਦੂਜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਤੇ ਤਦ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਣੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਨਾ और असबियत कहती है कि तुसी नजर ही किस जगह ते नहीं आ रहे वो फिर बड़े खुश होने ने कि हाँ जी साड़ी पार्टी हुण आ गई है करैन पार्टी है सड़कों ते निकलेगी रौला शोला पाएगी ते थोड़ा जा नजर आएगी फिर ते ये काम हो गया अच्छा उन्होंने ये अंदाज़ा नहीं सी कि हालात आलमी सतह ते तब्दील हो रहे हैं और बड़ी तेज़ी नाल तब्दील हो रहे हैं तो जिस टाइम इन्होंने ये मुजाहरा करना सी इस्लामाबाद आना सी लाहौर तो इस्लामाबाद तो उस को 2 दिन पहले 3 दिन पहले हमास था तो इजराइल ਦਾ ਆਪਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੜਾਈਆਂ ਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ- ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਨਾਲਿਸਟ ਸਨ ਨਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਹਮਾਸ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੇ ਹਮਾਸ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਹਾਣੀ ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹਿਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਇਹ ਕਿ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਮਰਦੇ ਰਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਨਵਾਂ ਰੌਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਜੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦਾ ਮੇਰੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਕਫ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯੌਮ ਤੇ ਸ਼ਕਰ ਮਨਾ ਮਨੂ ਕੇ ਕੰਮ ਪਰਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਭਾਈ ਦਾ ਇਹ ਮੌਕਫ ਸੀ कि कोई मसला नहीं है साड़ी जमात की एक्टिविटी हो जाएगी तो असं निकलांगे तो GT रोड तो चलांगे तो GT रोड की जमात बेसिकली है ना बिल्कुल सही। तो असं चलांगे तो जगह जगह मुख्तलिफ थावां ते असं तकरीरां करांगे उत्थे दी जमात में एक्टिव करांगे फिर अगली थां ते जावांगे उत्थे जमात एक्टिव होएगी तो जमात भी सारी एक्टिव हो जाएगी एक्टिविटी भी हो जाएगी 5-6 दिनों तक मीडिया ते भी शोर शराबा लगा रहेगा लोगों को पता चलेगा सारा और मतलब है कि कोई इलेक्शन के बाद बचाने ने तो उस विच साड़ी एक्टिविटी हो जाएगी इसमें सारी और साड़ी ये ज़मीन है वो ज़मीन साड़ी किस तरह कि साढ़े मौजूद ही ज़मीन है ना कि असें एक जमात आते बिल्कुल तो ये सारा उन्होंने सोचा इस दौरान इस तरह होया जी कि इन्हों दे एक मौलवी साहब ने उन्होंने नाम है मुफ्ती ज़हीरुल हसन शाह ये वही मुफ्ती साहब ने जिन्होंने एक धमकी लाई सी और मेरा ख्याल है इनू लाई सी साढ़े
ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਕਾਜ਼ੀ ਫਾਇਜ਼ ਯੂਸਫ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਡੋਨਰ ਸ਼ੋਨਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਲਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸका सर कलम कर दिया जाए, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਵਕਤੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਤਹਿਰੀਕ ਲਬੈਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, TLP ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੋ ਦਿਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਹਤਜਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਇਹਤਜਾਜ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਪਿਆ ਉੱਥੋਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਆਸਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਰਿਆਸਤ ਕਿੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਰਿਆਸਤ ਤੇ ਸਰ ਇਧਰ ਪੱਪੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਪੱਪੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇhtਜਾਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲਾਹੌਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਵਿਚਾਰੇ। ਇਹ ਤੇ TLP ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇhtਜਾਜ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ SHO ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਜਮਟ, ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਤੇ ਔਰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਪਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਦਾਰੇ ਫਰਦ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਸਰ, ਲੱਗਦਾ ਰਿਆਸਤ ਹੈ। ਛੱਡ ਅਦਮ ਦਿੱਤਾ। ਤਹਫੁਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਤਹਫੁਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ TLP ਦਾ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਹੈ ਸਰ, ਉਹ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨਾ, ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਈਏ। ਇਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਹਲਕਾ ਜੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ ਬਿਸਤਰਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਤੇ TLP ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਖੂਨੀ ਸ਼ਾਮ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਦਾਖਲ ਹੋਈ। ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ- ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਅਦਮ ਤਰਬੀਅਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀ? ਇਹ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਮਾਤ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਤਰਬੀਅਤ ਹੈ, ਨਾ ਅਖਲਾਕੀ ਤਰਬੀਅਤ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਰਬੀਅਤ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਰੂਹਾਨੀ ਤਰਬੀਅਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਹੈ ਨਾ, ਬਰੇਲਵੀ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਬੜੀ ਰਚੀ ਬਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੀ ਸ਼ਦੀਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਸਵੁਰ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬੜੇ ਸੁਲਾਜੂ ਔਰ ਸੂਫੀਆਂ ਦਾ ਸਰ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਣ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਰੇਲਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਨਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਰਮ ਦਿਲ, ਨਰਮ ਜੂ, ਸੁਲਝੂ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਬਲਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁੰਨੀ ਤਹਿਰੀਕ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬਰੇਲਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਰਾਚੀ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਗੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ TT ਪਿਸਟਲ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸਫ਼ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ TT ਪਿਸਟਲ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਚੱਲਣਾ ਇੱਥੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਸੁੰਨੀਓ ਕੀ ਸੇਫਟੀ, ST ਇਹ ਨਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੌਲਾਨਾ ਨੂਰਾਨੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਮੀਅਤ ਉਲਮਾਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਵੈਸ ਨੂਰਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਸ਼ਾਹ ਅਹਿਮਦ ਨੂਰਾਨੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਭੁੱਟੋ ਦੌਰ 'ਚ ਬੜਾ ਰੋਲ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਤਾਹਰੁਲ ਕਾਦਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ? ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਬੜੇ ਹਲਕਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਬਰੇਲਵੀ ਮਕਤਬਾ ਮਕਤਬਾ ਫਿਕਰ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇਆਂ ਇੱਕ ਰੋਲ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਤਰਫ ਮਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਦ ਤਕਰੀਰ ਦੀ ਹੱਦ ਉਹ ਤੱਕ ਕਫਨ ਸ਼ਫਨ ਬੰਨਦੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇhtiyatan ਕਫਨ ਸ਼ਫਨ ਵਧੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਬਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਏ, ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਰਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ TLP ਵਾਲੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਅਸਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ TLP ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਤੇ TTP ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ PTI ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆਤੀ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਹੈ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਮਿਜ਼ਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੇ। ਮਿਜ਼ਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿੱਦਤ ਪਸੰਦੀ, ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦੀ, ਅਨਾ ਵਲਾ ਗੈਰੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। PTI ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਫੇਜ਼ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਕੈਦ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਗਰੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਅਗਰੈਸਿਵ ਸਨ? ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਗਰੈਸਿਵ ਸਨ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਇੱਕ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਤਰਬੀਅਤ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮਰਾਹਲ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨੇ। ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਕਿਹੜੀ ਖੇਡ ਵਾਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਨਾ, ਤੇ ਖੇਡ ਵਾਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਫਾਸਟ ਬਾਲਰ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਛੱਕੇ ਤੋਂ ਤਲੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਆਊਟ ਤੋਂ ਤਲੇ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਤਲੇ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਇਸੀ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੋਸ਼ਿਪ ਫਾਲੋਇੰਗ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵੇ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਉਹ ਆਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲ ਬਾਉਂਡਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤੇ ਉਹ ਚੜ ਕੇ ਰਹੇ ਯਾਨੀ ਉਹ ਚੜ ਕੇ ਰਹੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੈਂਟਾ ਲਗਾਉਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਕ ਲਬੈਕ ਹੈ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਖੋਲੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ TLP ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਤਹਿਦਾ ਮਜਲਿਸ ਅਮਲ ਬਣੀ ਸੀ ਔਰ ਮੁਤਹਿਦਾ दीनी महाज बनी सी ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਦਾਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਤਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਇਹ ਵੋਟ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਵੋਟ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਥੋੜੀ ਸਿਆਣਪ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰੀਦ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੋਮ ਤਸ਼ੱਕਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸਲ ਤੇ ਯੋਮ ਤਸ਼ੱਕਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਹਾਥਾਪਾਈ ਹੋ ਗਈ ਮਾਮਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਏ ਅੱਛਾ ਜੋ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਛਾਪੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਔਰ ਕੋਈ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਿਆ ਉਥੋਂ ਕੋਈ 4-5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੋਨਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਢਾਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕੋਈ ਬੈਰੂਨੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਨਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੋਕ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਖਾਨਕਾਵਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਟੀ ਕੈਸ਼ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਦਰਸਿਆਂ ਕੋਲ ਖਾਨਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ 3 ਟਾਈਮ ਸੋ ਲੰਗਰ ਵੀ ਚਲਾਣਾ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾਣਾ ਛਾਣਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਫਜ਼ੂਲ ਜੀ ਗੱਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਬੜੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੇ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਉਹ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਲੋਕ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਦਰਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਬਕਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਾਰ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੰਥਲੀ ਕਿਰਾਏ ਆਣੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ 15-20 ਕਰੋੜ ਕੋਲ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਪੈਸੇ ਗਿਣਦੇ ਲੋਕ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹਲਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਤਬੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੋ ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਮੈंने कहा जो ਉੱਥੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜੋ ਮੁਰੀਦ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਬੀਬੀ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਯਾਰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ TLP ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੁਫਤੀ ਮੁਨੀਵਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਹਲਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਦਫਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡੋਲੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਸਰ ਤੇ ਕੋਈ ਛਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ अच्छा हाँ ये समझ आ गई सी ते मेरे जैसे तालिब इल्मां नूं समझ आ गई सी कि ये कहानी होती रही है लेकिन इन्होंने थोड़ा जा मामला खराब होना ते वो जेह्ड़े जिस निकले तो उन्होंने कहा जी हुकूमत ने फ़ोन किया कि असें मुज़ाकरात करना चाहते थोड़े नाल तो उन्होंने कहा जी ठीक उन्होंने कहा लेकिन मुज़ाकरात एक शर्त होंगे उन्होंने कहा किहड़ी शर्त उन्होंने कहा तुसीं अपना मार्च बंद कर दो उन्होंने कहा बंद हो गया जी समझ आ गई सी ना बिल्कुल उन्होंने कहा बंद हो गया उन्होंने कहा इत्थे मुरीद के असें इत्थे ही हैं पहली रात गलबात हुई बड़े खुशगवार माहौल में तो उन्होंने कहा जी कल फिर आने थोड़े को तो वो नहीं आए रात गुजर गई रात ही कोई 12 बजे दोबारा मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ एक ने अलामा डॉक्टर शफीक अमीनी साहब जी जी बड़े जज्बाती भी हैं तो एक तरह समझ लो कि ये TLP का माइंड भी हैं अच्छा वो KPK तो ने ये मौलाना नूरुल हक कादरी साहब है ना जेडे तहरीक इंसाफ जी जी हाँ बिल्कुल हाँ तो वो सैनेटर ने आजकल तो वो ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਦਰਸਾ ਹੈ ਜਾਮਿਆ ਜੁਨੈਦੀਆ ਗਫੂਰੀਆ ਹਯਾਤਾਬਾਦ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਥੋਂ ਫਾਰਗ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਆਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋ TLP ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਵਗੈਰਾ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੀਅਤ ਦਿਓ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਓ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਮਲਾਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰਕੁਨ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾਤ ਜਿੰਨੇ ਬਣੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਮੁਸਕਰਾਏ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ
ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਲਮਾਨ ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਇੱਕ ਅਲਾਮਾ ਤਾਹਿਰ ਮਹਿਮੂਦ ਅਸ਼ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਤੇ IG ਪੰਜਾਬ ਸਨ, ਤੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਮਲਾਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੀਅਤ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੀਅਤ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੇ ਘਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤਰਸਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਸੀਦਾਂ ਕੱਢੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸਮਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਪੂਰਾ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾਰ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਇਹ ਸਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇंगे ਸਾਰੇ। अच्छा, ये थोड़ी सी परेशान होए कि आज यार का लहजा बदला बदला सा लग रहा है, तो समझ ਨੂੰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਤਲਾਤ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੀ ਕਿਆਦਤ ਨਾਲ ਨਾ ਕੰਟੇਨਰ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਨੇ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁ ਜ਼ਰਾ, ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਥੋੜੀ ਦੇਰ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਬਾਅਦ ਜਿਸ हम निकले उतो ना, तो देखा कि आंसू गए सी, शेलिंग हो रही सी और सूरत हाल बड़ी ख़राब हो चुकी सी। शेलिंग के बाद उसे फायरिंग शुरू हो गई, और फायरिंग के बाद जी इतलात ने वो काफ़ी मुतजाद ने। एक खबर आई हैं जी कि अनस रिजवी ने गोली लगी तो बड़ा शदीद ज़ख्मी, टोटली गलत गल सी, कोई ज़ख्मी नहीं। इधर आया साद रिजवी का कि इन्होंने 3 गोलियां लगियां ने। TLP दे एक शूरा के रुकन ने मुफ्ती वजीर रिजवी उन्होंने गल की थी, कोई 3 गोलियां उन्होंने नहीं लगियां। हाँ, थोड़ा जो उन्हें तबीयत खराब हुई सी क्योंकि शेलिंग मुसलसल उस मरकजी कंटेनर और फिर सारे बंदा थक भी जाता है, सारी जाग 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 के कुछ कारकुन भी तक भी नहीं जाग रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हालत बड़ी खराब सी। तो वो इस तरह है, लेकिन वो उथों दोए निकल के पहले सानू खबरां दित्तियां गईयां कि उन्हां नू ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਰੇ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। लेकिन बाद पता चला किसी ਦਾ ਕੋਈ ਇਦਾਰਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਉਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ। और काफ़ी सारी इतलात मसूल हुई कि वो पंजाब ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਦੇ ਮਕਾਮ ਤੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਡਰੈਸ ਅਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਕੋਲ ਸਭ ਪਗੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉੱਥੇ, ਔਰ हुकूमत ने बड़ा सख्त किस्म का रिएक्शन दिता। और अज हुकूमत ने जी गल की तो बहुत ही ज़्यादा वो सी कि बिल्कुल उन्होंने ट्रीट इस तरह किया कि जिस तरह मासी विच बैंड ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने कहा कि इन्हां दी मस्जिदां बंद करो, इन्हां दे मदरसे बंद करो, इन्हां दे अकाउंट बंद करो। विफाक नूं कहा कि इस जमात ते पाबंदी लाओ। और तुहानूं पता है पाबंदी इमरान खान दे दौर विच उन्हां ते लगी सी, लेकिन फिर प्रेशर आया तो इमरान खान साहब ने पाबंदी ख़त्म कर दी थी। तो उस वजह तो PTI दे और TLP दे आपस इख्तलाफात भी सन, लेकिन इस टाइम तो TLP बड़ी सपोर्ट कर रही। और खान साहब का जेल में वो फरमान जारी होया TLP की हिमायत में। उन्होंने कहा 26 नवंबर में जो कुछ होया तो 9 मई में जो कुछ होया तो हुण ये जड़ा इन्हां नाल जो कुछ होया ये एक ही उसका हिस्सा है। तो TLP वाले बड़ी मुश्किल नाल खान साहब की हिमायत नूं वो ना निगल सकते हैं तो ना उकल सकते हैं ना, तो बर्दाश्त कर रहे हैं। हुण मजबूरी है कि ये करा। तो जुमे नूं पूरे पाकिस्तान में TLP ते उन्होंने जो मुंसलिक बरेलवी स्कूल ऑफ थाट की तंजीमां ने उन्होंने एहतजाज करियां ने। तो 2 चीज़ां हुई ने, TLP का हुण मैनूं कोई स्ट्रॉन्ग फ्यूचर नज़र नहीं आता। अगर TLP कंप्रोमाइज़ कर जाती है और जो बरेलवी जमातां की क्यादत है वो थोड़ा जिहा इनू ज़रा हलाशेरी देंदी है, थोड़ा सपोर्ट करती है, तो फिर तो शायद एक बतौर सियासी जमात से ये अपना कोई सर्वाइव कर सकते हैं। अदरवाइज इन्हां से नो प्लेस। अच्छा, इतना सख्त और इतना मुश्किल फैसला क्यों किया गया? और टाइम बहुत घट है तो तुसीं परेशान भी हो रहे हो, तो तुहाडे मत्थे ते हुण तक पसीना आ जाना चाहिए, लेकिन नहीं आया। माहौल ठंडा थोड़ा जिहा इस वजह तो ना, लेकिन वो कहानी छाड़ जी तुसीं कदे हुक्म फरमाओ तो मैं तुहानूं दसदा। ਉਹਦੀ वजह है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में एक इंटरनेशनल कनैक्शन क्रिएट कर रहा है, और पाकिस्तान पूरी दुनिया में बल्ले बल्ले हो रही है। वजह तो लोग तरह तरह दी गल्लां कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं देखो सारा कमाल क्रिप्टो करेंसी ते मादनियात वाली जी कहानियां नहीं ने, इन्हां दी वजह तुहाडी इज्जत हो रही है। तुहाडी ज़ात विच वही है, तुहाडा कद भी उतना ही है ते तुहाडे बाकी मामलात भी उतने ही यानी तुसी हो ही हो। हाँ, तुसी है वही हो, लेकिन तुहाडी इज्जत विच जिहड़ा इजाफा हो रहा है तो उसी वजह कुछ और है कि कोई और मसाइल ने, माल पानी बिल्कुल। हाँ, तो इस वजह थोड़ी इज्जत में इजाफा हो रहा है। लेकिन मसला है कि पाकिस्तान ये भी चाह रहा है कि दुनिया भर तो ना सरमायाकार पाकिस्तान में आन। वो जो सरमायाकार ने पाकिस्तान में आने वो आ कह रहे हैं यार थोड़े मुल्क से क्यों आवा। सुबह शाम इतनी TLP मुजाहरे कर रही है, TLP जाती है तो शीए शुरू कर जाने ने, शीए खत्म होने देवबंदी कर देने ने। 8 महीने घुमन साहब मजहबी ने पाकिस्तान में जी
मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रजब, शाबान, रमज़ान, जिलहज, एक ना है जमाती सानी। तो ये पूरे पाकिस्तान में मजहबी इकॉनमी जी है ना इन्होंने महीनों में आँदी। तो तुहानू पता है कि इन्होंने दिनों में एक वाक़या होया गलगेत विच, उत्थे एक मौलवी साहब ने जिहड़े सुन्नी जमातां दे एक बड़े सरबराह मने जाने ने काजी निसार उन्होंने ते कातलाना हमला होया। तो 24 घंटे नहीं लगे, बंदे फड़ के उन्हें लेकर आ गए ने। तो मामलात उत्थे भी थोड़े जे कंट्रोल होने ने होण कि भाई इतने सीट लग असां काम करना तो उत्थे पंगे नहीं लेने। ये बहुत सारी एक छोटी सी गल तो कोई बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो ये कि दूसरा ये कि जिन्होंने दिनों में TLP थे मुजाहरे कर रही थी ना, तो उस टाइम तो पाकिस्तान में सऊदी अरब का इंतहाई अहम डेलीगेशन मौजूद सी। वो तो निकलने लगे तो राह ही बनने लगे तो बड़ी मुश्किल नाल उन्होंने इधर उधर करके गुजारे कि वो खंदा में खुदियां हुई सन। ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜਮ ਨਵਾਜ਼ ਅਰਬੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। जी जी बिल्कुल उन्होंने दिनों की गल। तो उन्होंने कहा जी कि इतने किस तरह सरमायाकारी हो सकती है। तो फिर घुमन साहब तुम एक और चीज़ देखो ना, इस मुल्क में पता नहीं गल मैंने TV ते करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो गल बड़ी हकीकत है। तुहानू पता ना पाकिस्तान में मुख्तलिफ मुल्कों दी लाबीज माजी में साड़ी इस्टैबलिशमेंट ते हुकूमतां दी गलतियां दी वजह तो स्ट्रांग हुई ने। इत्थे ईरान दी लाबी मौजूद है, इत्थे सऊदी अरब दी लाबी मौजूद है, इत्थे अमरीका दी लाबी, हर मुल्क दी लाबी इत्थे मौजूद ने। बिल्कुल और धड़े नाल मौजूद ने, जिस तरह माफियाज एक्ट करते हैं ना उस तरह वो कर दियां ने सारियां। ते सऊदी अरब पाकिस्तान विच ना आप इत्थे देखो तुसीं सऊदी अरब दा नाम जिस टाइम लैंदे हो ना ते दो चीज़ां फौरन तुहाडे ज़हन विच आनियां ने। मैं तो सऊदी अरब दा ऑयल ते अरामको फौरन तुहाडे ज़हन विच आएगी, कंपनी बहुत वड्डी है, कई मुल्कां विच काम कर रही है। ते कदे फूड दा मैं तुहानू दस्सां ना ते अलबैक फौरन तुहाडे ज़हन विच आ जांदा है। अलबैक ते अरामको जॉइंट वेंचर करके पाकिस्तान विच पंप ही खोल रहे हैं ते नाल ये बर्गर ते पता नहीं की लोग अलबैक, बिल्कुल सही। अलबैक खोलते हैं। ते उन्होंने क्या है कि इत्थे ये जिहड़े भाई ने जिन्होंने हुण कंट्रोल कर रहे हैं लाजमी भी खास जहन है ना। ते दूसरे जिहड़े भाई ने जिहड़े बड़े प्रो ईरान ने वो किस टाइम ते निकले जुलूस कड्ढण वास्ते वो कहन जी कि ये जिहड़े ने ये ते उस मुल्क दी प्रोडक्ट ने अग लाओ ते वो पागल नहीं थे आगे सरमायाकारी करन। तो उन्होंने कहा इस तरह तो नहीं हो सकता, वो तुहाडे मुल्क में लोगों को रोजगार भी देवन ते तुहाडे कोल डंडे भी खावन, इस तरह तो नहीं हो सकता ना। तो उन्होंने कहा भाई इस तरह नहीं चल सकता, ये तुहानू चाइना गुज़श्ता 15 सालों तो कह रहा है ते सऊदी अरब भी तुहानू कह रहा है। तो इस दफ़ा उन्होंने कहा जी कि तुसां कदे ये काम करना ना साड़ी तरफ भाईजान खुदा हाफिज। बिल्कुल सही। तो भाईजान ने कहा नहीं इस तरह नहीं होना, वो फिर नहीं हो रहा। ਉਹ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਜੀ, ਜੀ। ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੀਫ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸੋਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਜੀ, ਜੀ, ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਤਕਰੀਰ 'ਚ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹਾਰਡ ਸਟੇਟ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ ਪਾਕਿस्तान ਨੂੰ। हाँ तो वो अमल भी कर रहे हैं इस गल पे। ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਉਸੇ ਤਨਾਜ਼ੁਰ 'ਚ ਸਾਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ इस मुल्क की तरक्की किस तरह करनी। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਦੇ ਲਸ਼ਕਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਮਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਅੰਦਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਐਮਬੈਸੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ, ਪਤਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਸਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਤੇ ਆਓਗੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ। वो मैं रियली तो अज का वाक़या में दस रहा हूँ। एक बहुत अहम शख्सियत, बहुत पढ़े लिखे आदमी, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ने स्वीडन जा रहे हैं। उन्होंने को एम्बेसी वाले पूछते हैं, कहते हैं मैं इतना मतलब वही कि यार मतलब मेरी कोई इज्जत नहीं है। वो कहते तुम बोले गए अच्छा अमन व अमान की सूरत इतने ख़राब है, अच्छा अकलीतां दी जान माल महफूज नहीं है। तो इस मुल्क का तसवर घुमन साहब इस मुल्क में 2 हफ्ते पहले सियालकोट थोड़ा इलाका है 4 दिन तक लाश बाहर पई रही पीरो चक जी। उन्होंने कहा कि नहीं साढ़े कब्रिस्तान में लाश नहीं दफन कर सकते। अच्छा वो कब्रिस्तान ਜਿਹੜੇ पाकिस्तान में उस कम्यूनिटी ने खुद ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਫਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਦਫਨ ਇਸ ਆਸੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਨੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਫਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੇ ਯਾਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਲਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਖਾਲਫ ਲਾਬੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਚੁੱਕਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ TLP ਤੇ TTP ਤੇ PTI ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ। मतलब वो जो सानू ताने मारदा सी ना
कि पाकिस्तान तो तालिबान को सपोर्ट करता है। इस टाइम तालिबान अपनी आगोश भी लेके ਉਹ बैठा है। ਤਰਜਮਾਨ ਬਣੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤਰਜਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸਰ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗੋਸ਼ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿੱਸਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿ ਸਨਮ ਫਰੋਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ, सनम शिकन चले गए, सनम फरोश रह गए, मुहाफ़िज़े हरम गए, हरम फरोश रह गए। तो ये से ਜਿਹੜਾ ਹਰਮ ਫਰੋਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਓ ਨਾ। ਔਰ ਮਿੱਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਬੋਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਤੇ ਬੜੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੀ ਬਣਾਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਾਰਡ ਸਟੇਟ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਲੇਕਿਨ ਹਾਰਡ ਆਰਾਮ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਾਰਡ ਸਟੇਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਮਸਾਇਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਹੀ ਦਫਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਾਲਿਬਾਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਰਹੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਹੈ। वो की चीज़ या तो सरासर मोम या सरासर संग हो जाना। तो वो क्या कैसी पहला मसला जी ਇਹਦੇ ਚ क्या का रंग हो जा। अच्छा चलो आदमी तो कर लेने गुजारा हो गया। ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ। बहुत शुक्रिया।